समस्त नमस्कार। भल अच्छा कि भाई मैंने बेसी गरम हो गरम लगुच कि ठीक अच्छे बाइबल खोलिबा माथ्यू 21 पर्व माथ्यू 21 पर्व एक पदर देखा जिते से मैंने जेरुसलेम निकटवर्ती हो बैतफागी और जित पर्वत निकट उपस्थित हेले से जीशु दुई शिष्यों को ये कथा कही पठेले तुम मान सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ आवा मात्र बंधा होता गोटे गर्दभी और ता सहित गोटे शावक को देख से फिटाई मो निकट को घेनी आस आबे कहीं तुम कि कहे तेरे कह एम प्रभुंर प्रयोजन अच्छी से खणी से पठेदेले से खणी से पठेदेव भाववादी मान द्वारा उत यह वाक्य जपर सफल हुए से निमंते यह घटिला सियोनर कन्या को कह देख तोर राजा तो निकट को आसुअछंती से नम्र और गर्दभ रही शावक गर्दभ शावक रही से शिष्य मैंने जाए जीशु आदेश अनुसार कर्म कले पुणी गर्दभी और शावक जाणी से वस्त्र पातिदेले आ से तापर बसिले पुणी लोकसमूह मध्य अधिकांश आपण आपण लुगा पथरे बिछाइले और अन्य माने गछर डाल काटी आनी बाटर बिछाई देवाक लगिले आगरे वो पछरे आउथिया लोकसमूह स्वर कहवाक लगिले होसाना दाऊद संतान प्रभु नाम जे आसुछंती से धन्य वृद्धलोकर होसाना आउ से जेरुसलेम प्रवेश करते नगर जाक ए किए बोली चहल पड़गला से लोकसमूह कहले ए गालीलु नाजरत भावत जीशु आज आमने केते गुरुत्वपूर्ण विषय को चिंता करिबा। साधारणतः भाव परमेश्वर लोक मानकर जीवन यापन केबे मध्य हेई पारि न थाए जहाँ से दृष्टि ठीक देखा जाय थाए कि जहाँ से भल देखा जाय थाए से विषय रे बंचिया से माने केबे सक्षम हो पारंती ना। प्रकृत आत्मिक जीवन अन्य अर्थ होची सदाबले निजक अस्वीकार करिकी परमेश्वर वाक्य को ग्रहण करके बंचवा। आज ए गध विषय जब आम पढ़िलु जीशु कौन शिष्य मान तुम जाओ आओ गध गध बंधाई थी तुम फिटेक आण तो जदि गध को जदि तुलना करवा आम सहित ए गध जदि बंधाई अच्छी कि से केबे जानी पारु नहीं जे मते बंधाइबार जीवन अर्थ कौन कि मते फिटे कि नेबा पाए आवश्यक मते ए बंधन रु मुक्त हेबा आवश्यक मध्य बोली से विषय मध्य से जानी पारु नहीं। कि ता पाखरे कौन सी प्रकार बुद्धि नहीं कौ जगह को से जीवा दरकार बोली कि ए गध विषय बता जीशुकर हृदय कौन जो गध बंधाई अच्छी से गध को बाहर करके आनिया आई गध पर जीशु बसिकी जेरुसलेम को जीवाई जीशुकर योजना था। मुझे ए गध सहित मोर जीवन को तुलना कली चर्च कौन प्रभुंकर वाक्य कौन मु किए
मोर अस्तित्व कौन, मु कहा सहित मोर जीवन यापन करने आवश्यक अटे, को प्रकार लोक सहित मोर जीवन मो जीवन को बीतेबी, मोर आग को कौन हम, कौन से विषय मो पाखरे बुद्धि कि ज्ञान नथिला, किंतु मु बहुत सेंसिटिव थिली, मु बहुत सचेतनशील थी। मते जहाँ ठीक लगुच, मते जहाँ भल लगुच, जो विषय मते भल लगुच करने ताहा करने मते ठीक लगुच, जो विषय मोर दृष्टि लाभदायक लगुच मु से विषय को पाइबापी प्राणपण चेष्टा करुली। ये जगार जीशु ख्रीष्ट होते सबुठ गुरुत्वपूर्ण। जीशु बर्तमान इच्छा करुँच जे बंधन फिटेकी गध को आने, जदि गध आड़ को ईश्वर जीशुर प्रयोजन अच्छी, जदि किए पचार जे कहीं फिटेक नौच ताले तुम कह यहाँ प्रभुंर प्रयोजन अच्छी। इंग्लिश लिखाई द लॉर्ड हैज नीड ऑफ देम। ईश्वर को स्वतंत्र योजना अच्छी, इच्छा अच्छी जे ए गध को बांधि गध को फिटेक आने। आम मैंने जहाँ भावुँ आत्मिक यात्रा रे, आत्मिक जीवन जो यात्रा करुने, तो ये आत्मिक यात्रा रे सबुठार गुरुत्वपूर्ण अंश होची जी आम मानक पई योजना करिसंती बा जी आम को ए जगतर बंधन आमको मुक्त करिसंती, तांकर विषय रे तांकर मन तांकर इच्छा आम लाइफ रे अति अधिक गुरुत्वपूर्ण चिंताधारा हेबा निहाती आवश्यक अटे। से मंडलीर जीवन यापन चर्च रे जो बंचुचु, मंडलीर मस्तक होचन जीशु ख्रीष्ट। ताले ख्रीष्ट मस्तक भाव में गोटे पुनर्जन्म ख्रीष्टियान, गोटे प्रकृत ख्रीष्टियान रो जीवन यापन करुथिबा व्यक्ति को कढ़े कि नौचन। अधिकांश समय आम मैंने द्वंद्व पड़ जाई थाउ जे मु बोर्न अगेन हेची आ जो मैंने बोर्न अगेन है नांती तुलना कले बेले बेले एमती लगुच जे बोर्न अगेन न होइथिबा लोक माने मोठू अधिक खुशी रे बंचुचन। पुनर्जन्म न पाइबा लोक माने आमना ठोर अधिक धनी लोक, आम ठारो अधिक सुख पाइबा लोक, तुलना कले आम लाइफ रे बेसी क्लेश अच्छी, आम लाइफ रे बहुत गुड़े दुख अच्छी, आम लाइफ रे बहुत गुड़े परिस्थिति गुड़ाक अच्छी, जहाँ को तुलना कले मत लगुच सतरे मु बोर्न अगेन हेछि ना नहीं। जदि मु बोर्न अगेन हेछि ताले कहीं एडे बड़ समस्या मोर जीवन को आक्रमण कला परे मध्य मो समाधान पाउ नहीं। को जो लोक माने बोर्न अगेन हेइ नांती से माने तो बहुत बढ़िया रे बंचंती, से मानको जीवन को देखिले मते डाउट लगुच जे सतरे मो लाइफ रे प्रभु अछंती कि एमती भाबिचंती ना नहीं। भावी ना मु अनेक थर एमती भावी। मत क्षमा करतु मु सत्य कथा कह जगह गोटे जगह ये मिछ कथा कहबार जगह ना। यहाँ कहीं जानी ये जगह खाली वाक्य कहबार जगह, वाक्य बिना अन्य विषय कहवाटा हूँ टाइम वेस्ट। मुझे कहबी आज सकाल उठिली मु परोटा खाइली, मु आलू खाइली, भजा खाइली, परिवा खाइली, पखाल खाइली, एटा खाइली से खाइली, किए शुणव यहाँ। तो वाक्य जो लोग आम देखा ए जगतर जीवन यापन प्रकृत अर्थ कौन, कहीं सदा बेले अभाव गोड़ौची, कष्टकर समस्या गोड़ौची, कहीं मत लगुच मो रेस्ट पाऊना, कहीं मत बेसी कष्ट लगुच जीवन को बीतेवाई। एमती तो हम कि मुझे आगुरी जान नी। जदि खाइले पीले जदि सुख शांतिर जीवन था आम को कौन से आवश्यक पड़ न था चर्च को प्रभुंर वाक्य शुणापी, किंतु खाइबा पीवा द्वारा टंका कमेवा द्वारा कंप्लीट संपूर्ण
ପିସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଶାନ୍ତିମୟ ଦୁନିଆ, ଖୁସିର ଦୁନିଆକୁ ବିତେଇବାର ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଏ ଜଗତର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 19 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 19 ପଦ। ଏ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଅଂଶ ମୁଁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଖର ଝାଳରେ ତୁମେ ଆହାର କରିବ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବାକ୍ୟ, ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱେଟିଂ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଦାନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ୍ ମନି ବୋଲି କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆମମାନେ ମୁଖର ଝାଳକୁ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା? ମୁଖର ଝାଳ କେ ମଧ୍ୟ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ବାହାର କରିପାରିବା କି? ଏ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାର କରିବା ହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହାଲିଆ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନାହିଁ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଦୂର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଘର ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖରେ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଆହାର ପାଇବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କ୍ଲେଶ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି? ଏ ମୁଖର ଝାଳ ବାହାର କରିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଅପୋଜିଟଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଖୁସି, ସଦାବେଳେ ଆଶା ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି କି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ନ ମିଶିବାର ସମୟକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ହଁ, ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ନ ମିଶିବାର ଦୁନିଆ ଯଦି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଜଟିଳମୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟ ମିଶିବାର କେବଳ 2ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏକ ତ ପାପମୟ ଜୀବନର ବିତେଇବା ଲୋକ ସହିତ ପାପମୟ ଲୋକ ହିଁ ହୃଦୟ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟ ମିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେନ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେନି, ଏକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଶରୀର, ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ହେଲେ ଦୂରେ ଶାରୀରିକ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଦୁହେଁ ଶତ୍ରୁତା ଲେଖା ହେଇଛି, ମିତ୍ରତା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ହାତ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିବାଟା କି ଗୋଡ଼ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିବାଟା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି? ଆଜି କେଉଁ ଅଂଶ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି? ଭଲ ନ ଲାଗିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆସୁଛି ମୋର ଜୀବନରେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିବାଟା, ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ନାନା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଚିରିଗଲାର ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥିବ ନା ସୁଖର, ଖୁସିର କାରଣ? ଖୁସି ହେଇଥିବେ କି ଯୋସେଫ? କେବେ ବି ନାହିଁ।
ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇକି ଗାତରେ ଠେଲି ହେବାଟା, ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେ ଯୋସେଫ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। 44ଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋସେଫ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଜେଲକୁ ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ନଥିଲା ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ତିନିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଦେଲେ, ଗାତରେ ଠେଲିଦେଲେ, ଜେଲକୁ ସେ ଗଲେ, 44 ଘରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଚାରିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ଏ ଚାରିଟା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିଲା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଆଣିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯୋସେଫ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯୋସେଫ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୋସେଫ ଏ ଚାରିଟା ବିଷୟର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯଦିଓ ଏ ଚାରିଟା ବିଷୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଘୃଣା, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ସର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଶାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆନନ୍ଦର ହୃଦୟକୁ ପାଇଲେ ଯୋସେଫ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଠେଲିଥିଲ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋସେଫ। 40 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇକି ଆସ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, କାରଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ବେଶୀ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଆଘାତ କରୁଥିଲା, ସେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲା, ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସେ ବଦନାମ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୋସେଫ ଏମିତି କହିଲେ କି? ଯୋସେଫ ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ବିପରୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯୋସେଫ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେ କାନ୍ଦକୁ। କେମିତି ଏମିତି ଯୋସେଫଙ୍କର ମନ ଆସିଗଲା? ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନରେ? ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକର ମୁକ୍ତ ପାଇକି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଟିକେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ, ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 16 ପଦ, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ହେଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆଚରଣ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ରାଜାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କର। ହେ ଦାସମାନେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ ସହକାରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ତୁମମାନେ ଭୟ ସହକାରେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ପୋଖତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ହଁ କହିବା ପାଇଁ। ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗଟେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ମୁଁ ରାଜି ଥିଲି, ନା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲି, ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହା ଉପରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ କହିକି ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଛି ସେ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ମୋତେ ଆଘାତ କରୁଛି, ଯିଏ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ଯିଏ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଯିଏ ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ନା ନମ୍ର ଲୋକ? ଭଲ ଲୋକ?
ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଠୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ମୋର ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା 2 ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହେବି 3 ଦିନ ଦୁଃଖୀ ହେବି ଚାକିରି ତ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଆଇବ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଆରେ ଆଉ ଥରେ କିଣିବି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବିଷୟ ଯାହାକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏଇଟା? ମୋର ଠିକ୍ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ମୋର ବିଚାର କରିବାର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରାହେବା ବିଷୟ, ମୋର ଗର୍ବକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ମୋର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ମୋର ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମୋର ବୁଝାମଣା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ନମ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ମାନିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କ'ଣ ଭାବରେ ଇମେଜ ପାଇଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଇଏ, ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଯାହା ପାଇଲା ତାହା କହିବା ପାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଟଙ୍କାକୁ ଦେଲା ପରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ମୋର ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ତଳେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣିବାଟା। ମୋର ସମୟ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ, ମୋର ସମୟ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ମୋର ସମୟ ମୋର ଖୁସି ପାଇଁ, ଯାହା ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସମୟ ମୋର ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହେବି, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ। ସେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ମୋତେ ଯେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ବିଷୟକୁ କହିପାରିବି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ବୋଲି କହିକି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ 19 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖିବା 19ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ କେହି ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଅନ୍ୟାୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରେ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ବାଇବଲ କହୁଛି କେହି ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମାନି ଅନ୍ୟାୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛି ତେବେ ତାହା ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। 20 ପଦ, ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଦୋଷରୁ ଯଦି ପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କର ତେବେ ସେଥିରେ ଅବା କ'ଣ ସୁଖ୍ୟାତି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହ୍ୟ କର ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ଆମେନ୍। ବାଇବଲ କହୁଛି ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ। ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଖରିଆରେ ସେବା କାମ କଲି। ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇ ନାହିଁ। କରିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଭାଇମାନେ ଗତ ଥର ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଶାଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ଆମେ ଶାଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇକ୍ରେ। ଦେନ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ବେଶୀ ଖରା ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କଲି ସେଦିନ ଖରା। କାହିଁକି? ଜଣକୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଖରାରେ ବୁଲିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଛି। ସେ ଲୋକକୁ 30, 31, 32ର ଗରମ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ଋତୁଠାରୁ ଖରା ଋତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ଖରା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲି ଖରାରେ। ଏମିତି ଗରମ ଏମିତି ଖରା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେହର ଝାଳ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ 3-4 ଥର ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଡିକରମାନେ ଆଣିକି ଉଠେଇକି ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ।
ଏଥର ତ ଆମେ ଉମରକୋଟ, ଜୟପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା, ରାୟପୁର, ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁ ଏଇଟା ଗରମ ଜାଗା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ କେମିତିକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ଫେରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ 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 ମୁଁ ରାତିରେ 11ଟା 12ଟାରେ ମୁଁ ଫେରିବି। ସକାଳକୁ ଆଉ ଥରେ 5ଟାରେ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେଲୋସିପ୍ କରିବି। କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଉମରକୋଟରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ରାୟପୁରରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଜଗଦଲପୁରରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲେ। ପାଷ୍ଟର ଦିନେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ତୋର ଜୀବନ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୋର ବୁଝାମଣାରୁ, ମୋର ନିଜର ବାପଦଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ମାପିଲେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଗଟେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କି? ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପାଉଛୁ, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ ନିଜକୁ ମନ୍ଦ ଭାବରେ ପାଇଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 58 ପର୍ବ ଖୋଲିବା ମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 58 ପର୍ବର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାନେ, 58 ପର୍ବ ତିନି ପଦ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଗର୍ଭରୁ ବିପଥଗାମୀ, ସେମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହି କହି ବିପଥରେ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ସର୍ପର ବିଷ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ରୋଧକାରିଣୀ ବୋଧେର କାଳ ସର୍ପିଣୀ ତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଛି ତାର ସମାନ ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ ମେନସନ୍ କରୁଛି, ଆଜି କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମ୍ୟାଟରରେ, ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାହାର ହୃଦୟ ଭିତରେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? କେମିତି ମୋ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲିଡ୍ ହେବ ମୋ ଲାଇଫ୍? ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଉଦ୍ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ଭଲ ମନରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ସମାନ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତାର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଷୟ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁସମାଚାର। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମୋର ଖାଲି ଠିକ୍ ବିଷୟ ବାହାରୁଛି, ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିଲେ କାହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ସେଇଟା? ଯଦି ମୋର ରିଆଲାଇଜେସନରେ, ମୋର ବୁଝମାଣରେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଭୁଲକୁ ପାଉଛି ତାହେଲେ ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ବି ନାହିଁ, ତାର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ନିଜେ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ସେ କ୍ଲେଶକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ? ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆମେନ୍।
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ? କାହିଁକି ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟକର ହୃଦୟର ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହାର୍ଟ କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ଜଟିଳତାର ହୃଦୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗେଲ୍ ହେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧରାଯାଉଛୁ, ଏ ଶରୀରର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଇଏ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ। ଏ ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଗଧ ଜାଣିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୋତେ କିଏ ଫିଟେଇବ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନାହିଁ, କି ମୁଁ କାହିଁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ, ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଧକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏ ଗଧକୁ ବନ୍ଧନରୁ ଫିଟେଇକି ଏ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ନୂତନ ପବିତ୍ର ଜେରୁସାଲେମ ନଗର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ମୋ ଆଡ଼କୁ? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ରୋମୀୟ ତାର 8 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ ଦେଖିବା। ଆମର ରୋମୀୟ 8 14 ପଦ, ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। 15 ପଦ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ, ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଆବା ପିତ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 17 ପଦ, ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। 18 ପଦ, କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। 19 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ ଆସୁଅଛି। ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ। ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। 22 ପଦ, କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଅଛି ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। 24 ପଦ 25 ପଦ, କାରଣ ଭରସାରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ଭରସା ତାହା ଭରସା ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଯାହା ଜଣେ ଦେଖୁଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯାହା ଦେଖୁନାହୁଁ ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଅଲଗା ନାହିଁ, ଆମ ଆଡ଼ୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେନ୍, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଉନାହିଁ ଆଖି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଦାବେଳେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ କ୍ଲେଶ, କାହିଁକି ଏ ଅଭାବ, କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏ ରୋଗ ଆସୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ? ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଥାଇପାରୁ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ପାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 26 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ଆମେ ନା ଆତ୍ମା? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେମିତି ଇସାକ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଇସ୍ମାଇଲର ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯେ ଇସ୍ମାଇଲ ଇସାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ମାଇଲ ଯଦି ଇସାକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେପରି ମୋ ଜୀବନରେ ନ ହଉ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେପରି ନ ବଞ୍ଚୁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର, ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଶୈତାନର? ଶୈତାନର ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଠିକ୍ ହୃଦୟ। ଏ ଠିକ୍ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରୁଛି ଝଗଡ଼ା, ରାଗ, ଅଭିଶାପ, ହିଂସା, କ୍ଲେଶ, ଅଭିଯୋଗ, ବିରୋଧ, ବିଚାର କରିବାଟା। ମୋର ଆଖି କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ମୋର କାନ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଖୋଲା ହେଇକି ଥାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, 6, 7, 8, 9, 10 କ୍ଲାସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଟାଇମ୍ର କଥା କହୁଛି। ଟେଷ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାଟା, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ମନେ ଅଛି? କି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି? ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍। ଏବେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ୍, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ବଞ୍ଚିକି ଯେମିତି ଏ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ପାସ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଦେଇନାହାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକ କି ଭଲ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଡିଲିଂସ୍ କରୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିତି କେବେ ଡିଲିଂସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ନଜରରେ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଖରାପ ଲୋକ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇପାରିବି କି? ତାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ମୋର ମନ ବନ୍ଦ କରିବି ନା ତା ଆଡ଼କୁ ମନ ମୁଁ ଖୋଲିବି? ଆଜି ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଯିଏ ମୋ ନଜରରେ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ନଜରରେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ନଜରରେ ଅଭିଯୋଗ ପାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଆଡ଼କୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟ, ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଅବସଲାମ ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅବସଲାମ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଅବସଲାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବସଲାମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଅବସଲାମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅବସଲାମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କେମିତି ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୁଦ୍ଧ।
କାହିଁକି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲି, ମାତ୍ର ମୋ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗଟେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରୁଛି ତୁ କେତେ ଭୁଲ, ତୁ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ତୁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ସେ ସମାନ ୱାର୍ଡ, ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ସିଂହ ବାହାରି ଯାଉଛି, ମାରିଦେବି, ହାଣିଦେବି। ଏ ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ହେଉଛି ମର୍ଡରର ହତ୍ୟାକାରୀ। ଜଣକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଘାତ କ'ଣ? ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବାଟା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲି, ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡ଼ିଲି, ଅଭାବରେ ପଡ଼ିଲି ଓ ଆତ୍ମିକତାର ଜୀବନ ବିତେଇଲି, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ, ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କର ଗାଳି, ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କର ମାଡ଼, ଯେ ଦାଉଦ କହିଲେ ତମର ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ପତାକେ ଗମନ କଲେ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ସୋ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ଯାହାର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦିବାରାତ୍ର ଆମର ଥାଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ମୋ ପରି ଗଧ ଯିଏକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ନା ଜାଣିଛି ମୋତେ ମୋର ବଥା, ସେ ଗଧ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ ବଥା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ କହିକି, ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ଆମ ସହିତ କୁକୁର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆମ ସହିତ, ତାର ନାଁ ଆମେ କୁଇନ୍ ଦେଇଛୁ। ସେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛି, ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର, ଆମ ଜୀବନର କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଅଭାବ କ'ଣ, ରୋଗ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ, ଜାଣିବ ସେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗଟା ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରାଣକୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ ଟାଣୁଛି, ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର? ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଲେଶ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାଟା, ଅନ୍ୟାୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାଟା, ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭାଗ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଗଧକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କେମିତି ମୋର ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, କେତେ ଭଲ ଜ୍ୟାକେଟଟା ପାଇବି ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, କେମିତି ମୁଁ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିତେଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାୟାର ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋର ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ, ସମୟ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଜିନିଷ। ଗଧ ଜାଣିନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। The Lord has need of them। ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ବଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ରଚିତ ହେଇଛି? ଏ ଗଛ ଲତା, ସମୁଦ୍ର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ନନ୍ born again ଲୋକ ବି କହିପାରିବେ, ଇଏ ସବ ପ୍ରଭୁ हमारे लिए बनाया है, कोई ଗୀତ ବି ଅଛି। ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ରହସ୍ୟ ଅଛି।
ए सृष्टि जहाँकि प्रभु द्वारा रचना है, सृष्टि जहाँकि प्रभु द्वारा सृष्टि है, ए सृष्टि भितर ईश्वर योजना समस्त अधिक आम आड़ को प्रभुंर चिंता। हाँ जो लोग आम सारे डेजी एटू आसती आमर काजल मार मुह पूरा अलग हो जाए, भोक लगे भूली जाए जीवे से कि से समय ठारू कहार भोक को फिल कर नाती नातुणीर भोक को फिल कर अरे खाईदे तू खा भोक लगुव खा। प्रेम गोटे एमतिकार विषय जहाँकि निजर पेटर भोक को मारी दौची। से समय से केवल पिला चिंता करोटे शुवे से खाइबे कहीं से निजर नाती नातुणी से झीर पिला से परमेश्वर मो आड़ को जो योजना करते शिष्य मान जीशु कहते जाओ तुम्हें आओ से बांधि गोटे गध को बाहर भी आण एम गले जमी कहते सेमती कर प्रभु शिष्य मान भितर गोटे शिष्य को पठेले मो पाक सी आसिकी मो पाखे बंधाई दौड़ी पापर दौड़ी ए जगतर नियम दौड़ी ए जगतर बंधन मत मुक्त कले। मु जाने कुआडे जाऊँगी मु जाने आगो कौन हम जीशु ए गध पर बसिले लिखाई ना प्रभुंकर दास मोर जीवन पर विराजमान कले। मु याड देखिले बंद सियाड़े देखिले गेट बंद पछरे कुआड़े ना सका राति पर्यंत खाली मुह देखिले खाली प्रभु दास। इच्छा नथिबाटा मध्य करिया पड़ला, भल न लगे विषय मध्य करिया पड़ला। कि आज मु देखुची सतरे परमेश्वर वाक्य लिखाई कौन बोली 18 पदरे रोमियो 8:18 जे कारण मो विचार रे जो गौरव आम प्रति प्रकाशित हब ता तुलन यही वर्तमान कालर दुख भोग किछि ही नुहे। हाँ सतरे प्रभु को सामने आज मु बेसी धन्यवाद विषय गोटे विषय पाई जे परमेश्वर मते बांधे जीवन मत मुक्त कले। जीशु आसिले मोर जीवन को आज मु कहना चाहूँगी भाई बहन प्रभुंकर योजना कौन आम आड़ को चिंतार बाहर सीमा बाहर ए मस्तिष्क बुझी पारिबानी प्रभुंकर योजना आम आड़ को। प्रभु आमको देखुंट आरे वेट करुँच जगुंट केबे तू तो विषय जानू मु तोर जीवन तोर तोर चारिआडे बहुत गुड़े लोक मान देली बहुत विषय गुड़ाक देली तोर चारिआडे लोक मानू द्वारा तू निजर प्रतिफलित हो पारू। आ तू जो निज विषय जानबू ताले समस्त तोर हृदय मूल्यवान देखा जीशुख्रीष्ट क्या विचार कले, जीशुख्रीष्ट कहार विरोध कले, जीशुख्रीष्ट क्या कौन कहले। कारण मुझे प्रभु दास मुझे जीशुख्रीष्ट को विश्वास कर मनीष तो जीशु को विषय न कहीकि मुझे कौ विषय कहबी। आज आम जीवन रे आमे केमिति बंचुचु से पितर को जीशु कहले तुम रक्त मांस या प्रकाश करे नहीं किंतु मोर स्वर्गस्थ पिता तुम द्वारा प्रकाश कले। आ से जीशु से पितर को अल्प समय पर कहले दूर हो शैतान आमे किंतु कही पारे जो समय आम पास्टर मैंने मिशुचु पास्टर मान मीटिंग होची विधान सभा भाया झगड़ा हो पाटितुंड भी हो फ्रांकली मुझे कहबी आप जदि मत अखाड़ा लगुच आत्मार स्वर नहीं ताले मत जो कही पार ना ताले गोटे हिपोक्रेट लोक गोटे ठक लोक किंतु ए झगड़ा द्वारा
ଏ ଅନୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଣକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଆସିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ବାଇବଲରେ ପିତର ଯିଏକି ସିନିୟର ଥିଲେ, ପାଉଲ ଯିଏକି ପିତରଙ୍କର ଜୁନିୟର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ପିତରଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ବ୍ଲେମ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାହିଁକି? ବିକଜ ପିଟର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଫର ଦ ଗସ୍ପେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ପିତର ନଥିଲେ କହିକି ପାଉଲ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ପିତରଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଲ ଜୁନିୟର ଥିଲେ। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଅଂଶରେ ମୋର ହୃଦୟ କଳୁଷିତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଅଂଶରେ ମୋର ହାର୍ଟରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି। କଥା ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାରିବି ବାହାରେ, ବ୍ୟବହାର ତ ଭଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଠକି ପାରିବି? ଶାନ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କହିପାରିବି। ଦୁଃଖ ଯଦି ଅଛି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଘୃଣାର ହୃଦୟ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଘୃଣାର ହୃଦୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ବିଚାରର ମନ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଚାରର ମନ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବି। ଯଦି ଘୃଣାର ହୃଦୟ ଥାଇକି ବିଚାର ମନ ରଖିକି ନମସ୍କାର ମାରିବି, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଭଣ୍ଡ ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଆଉ? ଆମେନ୍। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ କୁଷ୍ଠିକରେ ବସିକିରି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିକି କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିକି ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚାଲ, ସେ ଯୀଶୁ ହିଁ କହିଲେ ଦୂର ଶୈତାନ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଚାଳିତ ହେବା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇକି ନେବେ। କ'ଣ ଏଇଟା ସତ୍କର୍ମ କରିକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ, କଷ୍ଟ, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତାହା କେବେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି ଆମମାନେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:19 କ୍ଲେଶ ମୁଖର ଝାଳରୁ ତମେ ଆହାର କରିବ। ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ? ଟଙ୍କା ଆଣୁନୁ ବୋଲି କହିକି। କାହିଁ ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ? ଭଲ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଦେଖାଉନୁ କହିକି। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ? କାହିଁକି ତୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ? କାହିଁକି ତୋର ହୃଦୟକୁ ଦାମ୍ଭିକ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନୁ ବୋଲି ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନେ? ହଁ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? କେମିତି କହିପାରିବି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଛି କହିକି? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି? ଯେ ଏ ଯୁଗର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଚାର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କ'ଣ ଏଇଟା ବିଚାର ଦିନରେ ପ୍ରକାଶିତ? କି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସତ୍କର୍ମ କରିବା? ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହ୍ୟ କରିବାଟା କି ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ ଏଇଟା? ଯେଉଁ ସାରାମାନେ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିଜର ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଯଦି ଘରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇସାକକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ମୋର ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୋର ଠିକ୍ ମାପଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ପିତରର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଦେବି, କାହିଁକି ଆଉ ମିଟିଂ ଅଛି ଆମର। ସେକେଣ୍ଡ 2ଟା ଅଧାରେ ଆମର ଜୁମ୍ ଫେୟାରୱେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମେ ତ 2 ପର୍ବର 15 ପଦ ଦେଖିବା ଆମର।
କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରି ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନର କଥା ବନ୍ଦ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ହେଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ସତ୍କର୍ମ କର। ହଁ, ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଲାଇଫରେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଲାଇଫ। 24 ପଦରେ 25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପାଳକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାଡ଼ି ଆସିଅଛ। ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ମିଟିଂ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ କାଣ୍ଟାଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଏ କାଣ୍ଟାଟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଯାକ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଦିନକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଥର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ କାଣ୍ଟାଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମେନ୍ ଟିମ୍ର ଗ୍ରୁପ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ এই সময় ଆମେ CLF କୋଲାପଡ଼ାରେ କଲୁ, ତ CLFରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଷ୍ଟରମାନେ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲିକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଫିରିଙ୍ଗା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଟାଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟା କାଣ୍ଟା, ଆମର ଉଦୟଗିରି ରିଜନରେ ଆମେ ତିନିଟା କାଣ୍ଟାଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଳେନାଜୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇକିଆ ପାଖରେ। ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ନା କମ୍ ଲୋକ? ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ହେଉଛି ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି। ଗଧ ବୁଝୁନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ କାହିଁ ଫିଟିକି ନିଆଯାଉଛି, ଗଧ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେନ୍, ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଗତ ଥର କାଣ୍ଟାଟା ହେଇଥିଲା, ସେ କାଣ୍ଟାଟାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ମହାନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବେ କହିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କଷ୍ଟକର ଅଭାବ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପଛକୁ ଫେରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆ ପାଖରେ। ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମର କ୍ଲେଶ, ଆମର ଦୁଃଖ, ଆମର ଅଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ହେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଆମେନ୍ କହିପାରିବେ? ଆମେନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମମାନେ এই ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁଁ ଖୋଜି 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 ସେଣ୍ଟରକୁ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ପିଆଜର ଚୋପା ଯେମିତି ଛଡ଼ା ହେଲେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଲେୟର ପରେ ଗୋଟେ,
ଅଭିଯୋଗର ଚପା, ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ଚପା, ଅଫରିଂ ଦେବାର ଚପା, ଏ ସବୁ ଯାକ ବୁଲେଇ 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 କାଢ଼ି ମେନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ବସିଛି, ଯିଏକି ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ହଉ। ଏପଟ ସେପଟେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଦର୍ଶେଇକି ଏପଟ ସେପଟେ ଠିକ୍ ଭୁଲର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇକି ମୂଳ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ନ ହଉ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେପରି ଚର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଉ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି? କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଆଉ ଶାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବନା, ଶରୀରର ଭାବନା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ହିଁ ଜୀବନ ଆଉ ଶାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମ ମତ ସହିତ ଏକମତରେ ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦାଉଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଖାଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ମନରେ ଯାହା ଅଛି ଖାଲି ମତ ଦିଅ ହଁ ବୋଲି କହିକି ସେତିକି ବି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶରୀର ଏଲାଉ କରୁନାହିଁ ମୋତେ। ଏଇଟା କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବା କଥା, ଏଇଟା ସେମିତି ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କହି କହି ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଶରୀର। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଆମମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ, ଗଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ସେମିତି ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗଧକୁ ଆଉ ଫିଟେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୌରବ ବିଷୟ। ଆମେନ୍। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପର ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ହୃଦୟର ପ୍ରବାହିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଶୈତାନର ହୃଦୟ, ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପଥରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନର ସଦାବେଳେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିବ, ବିବ୍ରତ କରିବ, ଅଶାନ୍ତି କରିବ। ଠିକ୍ ଭୁଲର ମାପଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେ ହୃଦୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ହେଲେ ଡିବିରି ବୃକ୍ଷ ପତ୍ରର ବସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପିନ୍ଧିଲା ସେ କେବେ ଆଲୁକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କେବେ ଆଲୁକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୁଚିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚରମର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ଅଧିକ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶିଖିବା, ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେତେ ଅଧିକ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମଜୋର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କମଜୋର ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ କିଏ? ଟିକେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ତା ସହିତ କଥା ନାରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହୁଛି, ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଦେଖିକି କାଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଟୋ ଲେଖାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେବୁ? ଆମମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଯାହା କାଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକ, ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକ କି? ବାଇବଲ ଖୋଲିବି ଟିକେ, ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ମୋ ନାଁରେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବାଇବଲରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ପାଟିଟା ବନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଲୋକ।
ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଲୁ, ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତୋତେ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତୁ ମରିଯା। ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ବାଇବଲ କେମିତି ଅଛି? ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ହେଇନାହିଁ, ଏମିତି ଅଛି। ହେଲେ ଏମିତି ବାଇବଲ ଧରିବା ଲୋକ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ମୋର କଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ହେଲା? ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଏଇଟା, ହେଲା? ତେର ପଦ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ବଡ଼। 13 ପଦ, ରୋମିଓ 3ର 13 ପଦ। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସମାଧି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଛଳନା କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ତଳେ କାଳ ସର୍ପର କ'ଣ ଅଛି? ବିଷ ଅଛି। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଖାଲି ବିଷର କଥା ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀରର ବିଚ୍ଛେଦର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯାହା କାଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ। ମୁଁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ମୋ ମୁଖରେ କାଳ ସବୁର ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ବାୟା ହେଉଛି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସୁସମାଚାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଭାଗ ହେଇଯିବ ତାର ହୃଦୟରେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଦୂର ପିତର କହିଲେ ନାହିଁ, ଦୂର ଶୈତାନ କହିଲେ। ଯୀଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପିତର ନାହିଁ। ପାଟିଟା ପିତରର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କାହାର କଥା? ଏଇଟା ଶୈତାନ। ସମାନ ବିଷୟରେ ପିତର ଯୀଶୁ କହିଲେ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆତ୍ମାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଆମମାନେ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଗାମୀ ହେଇକି ଯେପରି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଆମର କାଣ୍ଟାଟାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ହାତ ଡାକ, କାଣ୍ଟାଟା ପିଲାମାନେ ହାତ ଡାକ। ତମ ପାଇଁ ଏ କାଣ୍ଟାଟାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୋମିଓ 17 ପର୍ବର 10 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ତାର 17 ପର୍ବର 10 ପଦ। ରୋମିଓ 17 ପର୍ବର 10 ପଦ, 10ର 17, 10 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କେତେ ରୋମିଓ କହିଲି କି? ସରି ଲୁକ 17 ପର୍ବ 10 ପଦ। ଲୁକ 17 ପର୍ବର 10 ପଦ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ କିଏ? ଆମେ ସବୁ କାଣ୍ଟାଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଥର ପାଟି କରିକି
आमे माने अकर्मण्य दास बोली पार्टी करी कह 1 2 3 जहाँ कहल निजक कहवाई स्टार्ट करू आज है जहाँ कर्तव्य ताहा माने साधन करवा अनुग्रह ये जगह पाई मु अनुग्रह प्रभु आमको ये कांटाटारे देइचंती पार्टिसिपेट करने ए हृदय रखिके तुम कांटाटारे समय को बिताओ आ प्रभु को भेट तुम ठीक अच्छे मु आशा करुँची जेपरि आमने परमेश्वर वाक्य को विश्वास करवा आम हृदय आ बंचा एति कह प्रार्थना करवा प्रभु धन्यवाद दौचु तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ आज तुम्हें आमको बेस मूल्यांकन समय देल तुम वाक्य को शुणापी सतरे प्रभु से गध जे कि बांधिकी थिला ताकू फिटे आने तुम प्रयोजन थिला प्रभु आमे मध्य प्रभु से गध सदृश ये जगतर पापर बंधन बंधाई थिलु कि प्रभु तुम्हें आम को ये जगतर तुम प्रभु पापर जगतर मुक्त कल आउ तुम रक्त द्वारा तुम मृत्यु तुम पुनरुत्थान द्वारा प्रभु तुम आमको धार्मिक पवित्रकृत कल ये समय प्रभु तुम गौरव प्रशंसा करुचु ये सुसमाचार जहाँ तुम आमको दे अछ हाँ प्रभु आज आमने ये प्रकार मंडली पाइचु जो मंडली प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा आम चालित होगापी अनुग्रह को पाऊँ प्रत्येक भाई भाई मान तुम आशीर्वाद कर प्रत्येक परिवार को तुम आशीर्वाद कर प्रभु आमने तुम सामने छिड़ाई पारू धन्यवाद देवाई छड़ा किसी ना प्रभु आमर मंडली प्रत्येक भाई भाई मान तुम ए प्राक्टिकल